बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों की हाल चाल जे ठीक ठाक हो माशाल्लाह से भी ठीक ठाक हाँ। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियाँ देवे जे मेरे बहना भाई बीमार ला पाक उन्होंने शिफा देवे जे बेलाद न ला देवे जे बेघर ला पाक उन्होंने घर देवे जे मेरे बहना भाई प्रदेश च पाकिस्तान च सब ला पाक तंदुरुस्तियां उन्होंने जिंदगियां देवे ढेरों ढेर खुशियां देवे। अल्लाह पाक सब दे कारोबार मालो जाने च बरकत पावे आमीन जी। बिस्मिल्लाह नवी सुबह होगी नवी सुबह तो कर लगे आगाज़ अल्लाह नू याद करके तुहानू सारे बहना भाइयों याद करके जिथे रहो खुश रहो आबाद रहो हमेशा हसदे मुस्कुराते रहो। साडियां दुआवां तुहाडे नाल नाल है। सवेरे सवेरे जी सूरजमुखी दे फुल चेक करो किन्ने सोहने जेड़े पासे सूरज निकलदा ना उस पासे उन्हां दे फुल ही हो जांदे। आ फजूल जेड़ा ना होए खलन हो भी दो बूटे खलन ते भिंडी माशाल्लाह चंगी जम्मी खली हली दे पापा ने छट्टा लाया उन्हें आख्या सियाड़ा तो असीं गिरने हर बार इत्थे नहीं जमदी ऐतकी छट्टा लाने आ ते छट्टे नाल ना माशाल्लाह बड़े सोहने बूटे जम्मे खड़े। मुर्गियां दी वजह तो मैं जाली ते ढिंगरे शिंगरे रखे ने तू टुक्के ना इन्नी शदीद गर्मी पै रही है कि शतूत जरा ना सारा ही सड़ गया है तो माशाल्लाह चंगी मछली खड़ी बड़ी प्यारी माशाल्लाह होगी। अगले साल इंशाल्लाह छां बड़ी सोहनी होनी सूरज निकलदे साल ही ना इन्ना सख्त लगन लग जाता ना सुबह उठते हैं नम्मी हो रही तो उन्होंने तबीयत काफ़ी खराब हो जाती यानी कि साह उन्होंने रुकन लग जाता ने ब्लड वध जाता इन्हें। मैं अज राती दाना शरण लाया पानी तो अज मैं पट्ठे पान लग गई सुबह मैं आख्या चलो मैं पानी जानवर भुखे खा लिया तो मगरी लै गए तम्मी ना बड़ा औखे जे साह लेंदे फिर उन्होंने दबाया दबाया सिरों दबाया लत्तां बाहां दबाया तो दबा दबू के फिर उन्होंने ना शिकवंजी पानी दी पवा के यानी कि निब्बू वाली शिकवंजी वो दित्ती ते अल्लाह किता हुण माशाल्लाह बेहतर है। रात का मोटरसाइकिल साडा फिर जवाब दे गया पानी तो लैके चले सन दाना शतेली तो पंचर होया पे फिर खराब हो जाता इन्हें। असल च शुदा बड़ा बुढ़ा आया बड़ी देर दा ते हुण शुदा महीने 8 दिन चलना है तो बाकी जेड़े वो पेया रहना खराब ही। चलो अल्लाह खैर कर सी ला राती असी कूलर चलाई रखे हवा ठंडी चंगी आई ने सुकून दी नींदर सुते रात में फातिमा में झाड़ू लांदी वधे जे आई तो सफाई कर गई हैरान दी सी की गल पट्ठे क्यों नहीं ने खांदे पे किहड़े कम्मे पई बैठी दम्मी नाल है नी की करन लगी हाँ बुट्टी सही कर दी तल्ला विच नहीं रहा अमरूद मोड़ दे विच तो बूटियां लाई जानी चूल्हे तो सफाई करा दी है ते रात का साडा जेड़ा ना सिलेंडर खत्म हो गया हा ते फातिमा ने बालों लभ्या नहीं तो एक उन्हें बाला जरा ना ये चुक के ते बालना शुरू कर दिता इहदे ते जरा ना मैं हुण जरा ना रोटियां बनावांगी। अली दे पापा सवेरे सवेरे टुर गए काम ते मान फातिमा भी ये धूनी ला दी है काकरंडा जो मोटा मोटा आंदा नाग ला देंदी। हाँ की गल है की गल है पट्ठे खा ला सोनिया की गल नमक भी ना मैं लैके विच सट्टी रखनी है खुरली ते जदों भाई फेरी वाला आंदा है ना इत्थे आंदे ने भाई रेड़ी लैके उंदे उत्ते ना भी नमक विच दो ये वड्डे सारे रोड़े दो हाण अल्लाह किता खा ले ने सारा चट्टी रख दें ट्रेवे जान वाला पपनी दे अगू करने आए पपनी चटदी एक नहीं पपनी दूर नमक खाना है अल्लाह खा भला नहीं खांदी है भी खांदी वाह काम चेक करो जी कोड़ी निक्की जी रोड़ी बाहर कर अगू रख दी हुण चटदी है और रात ने पट्ठे उत्ते रख के देवां ले इहदे विच खादी रख थल्ले गंदा आंदा रहा अज सवेरे सवेरे रिमशा राणी ने तो अपनी जमीन पानी ला दिता है किन्ना पीछा हो गया हाले पहले खत्ती हुई
ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਆ ਲੱਸੀ ਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਂ ਚਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆਟਾ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਜਦਾ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਫਾਤਮਾ ਹੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹਨ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੂੰਦ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਆਈ ਕਰੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਕਣ ਆ ਗਈ ਬਾਲਣ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁੱਕਣ ਆਈ ਆ ਪੜਛੀ ਨਾ ਕੁਆੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕੰਡੇ ਨਾ ਫੌਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆਹ ਸਮਾਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਨਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵਾ ਇਹ ਕਾਕੀ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਲੈ ਜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਲਣ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਣ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾੜ ਗਿਆ ਸਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਰਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲਣ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮਸਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਸਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 1-2 ਡਰਿੱਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਬਣਦਾ ਹੈ 500 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਦਾ ਪਏ ਪੱਠਿਆਂ ਆਲੂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਕਮਾਂਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਂਦ ਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਮਾਂਦ ਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਅੱਗੂ ਕੁਝ ਕਣਕ ਸ਼ਣਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਸਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਜਾਸੀ ਕੋਈ ਤਿਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਾ ਹਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਬਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੁੱਪ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋ ਲੂਣ ਮਰਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਂਝ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 11:38 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸੋਲਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲੋਗ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵਲੋਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੋਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਿੱਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 200 ਤੇ 80 ਵਾਟ ਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ 340 ਵਾਟ ਦਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਹੀ ਦੋ ਪੈਨਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਨਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤੇ 2 ਪੈਨਲ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है सारिਆਂ ਦਾ? अल्लाह पाक ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब दी ज़ात दा, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਲੀਮਾ ਖਾਨ ਵਲੋਗ ਤੇ, ਹਲੀਮਾ ਖਾਨ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬੈਨ ਪਿਆਰੀ ਬੈਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤਾ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ तमाम ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ, ਜੂੰ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਫਸ, ਤੇ ਫਸ ਵੀ ਕੁਲੱਲੇ ਜੇ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਂ ਪੱਠੇ ਵਾੜ ਕੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਬ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਪੈਰ ਖੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਲੇਟ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਲਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਲਨ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।